নজর রাখবো আজ নজরে যে খবরের দিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরের আপডেট নেব। আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা এবং একদিকে যেমন দিল্লিতে সেখানে কুস্তিগীরদের যে বিক্ষোভ চলছে সেই প্রতিবাদ বিক্ষোভের মাঝেই যে উত্তাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, পুলিশে সাক্ষী মালিক বিনেশ ফোগট তাদেরকে আটক করে সেখান থেকে এবং একই সঙ্গে আরও যে খবরের দিকে আমরা নজর থাকবে আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার রোড শো রয়েছে ঘাটালে, এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন সেখানে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে। অন্যদিকে বাংলার রাজনীতি প্রথম পডকাস্ট ইন্ট্রোডিউস করলো তৃণমূল কংগ্রেস, সেই বিষয়েও আমরা জানবো আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এবং অন্যদিকে দুপক্ষের সংঘর্ষে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, কি আপডেট রয়েছে আমরা জানবো। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি, দিল্লি থেকে রয়েছেন প্রদীপজি, অন্যদিকে ঘাটাল থেকে শাহজাহান রয়েছে, কোচবিহার থেকে অনুপম রয়েছে, বীরভূম থেকে মনা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তবে প্রথমেই আমরা দিল্লির দিকে নজর রাখবো। প্রদীপজি রয়েছে আমাদের সঙ্গে। प्रदीप जी, जंतर मंतर में जिस तरीके से रेसलर के जिस तरीके से उसका प्रोटेस्ट चल रहा है और पुलिस के साथ भी जिस तरीके से उनका ये हुआ है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस विषय में? जी, आपको अभी मैं बता दूं कि अभी जंतर मंतर पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि कल जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन किया था, उसी को लेकर जो पहलवान थे, उनके सपोर्टर थे, वह सभी नई संसद को घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर पुलिस ने उनको रोका, बैरिकेड तोड़ दिया गया, धारा 144 का उल्लंघन किया गया और सरकारी काम में बाधा डाला गया और देश विरोधी काम को भी अंजाम देने की कोशिश की गई। इन धाराओं के तहत इन सभी पे पहलवानों पे मामला दर्ज हुआ और वही जो साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, उन्होंने यही कहा है कि इतनी देर रात को महिलाओं को रखना उचित नहीं था। उनको लगभग 8:30 बजे के बाद छोड़ा गया और वैसे दिल्ली पुलिस की बात करें तो 6 बजे के बाद महिलाओं को इस तरीके से थाने में नहीं रखा जाता और उनकी मनाही भी है कि महिला 6 बजे के बाद, यानी सूरज डूबने के बाद महिला थाने में नहीं आ सकती। ऐसे तमाम आरोप भी लगाए हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर और वहीं दिल्ली पुलिस ने इन पे IPC की धारा भी लगा दी गई है, केस दर्ज कर दिया गया दिल्ली के पार्लियामेंट थाने के अंदर। और वहीं रात को लेट लगभग 11 बजे के बाद बजरंग पुनिया को छोड़ा गया था और अब नई स्ट्रेटजी बनाने के साथ जो पहलवान है वह आएंगे, अपनी नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या दोबारा उनको दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रखने के लिए परमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये अपनी नई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। और वहीं जो कल जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर भी जो माहौल था, अब वह बॉर्डर पर भी माहौल अभी तक शांत है, क्योंकि पहलवानों की तरफ से कोई नई एक ऐसी स्ट्रेटजी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम लगातार अपनी मांग को मांगते रहेंगे। जिस तरीके से जो अध्यक्ष रह चुके हैं ब्रिजभूषण, जो रेसलर के अध्यक्ष रह चुके हैं और सांसद है बीजेपी की तरफ से, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और आज हो सकता है कि नई स्ट्रेटजी आज पहलवानों की तरफ से आ जाए, रेसलरों की तरफ से आ जाए कि उनका अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से वह अगले कदम की ओर जाएंगे और अपने जो उनकी मांग है वो किस तरह अपनी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे और अब वो प्रोटेस्ट किस तरफ से जारी रखेंगे फिलहाल हम लोग रखेंगे नजर। लेकिन इसके बाद जिस विषय में आपके पास जानना चाहेंगे प्रदीप जी, वहां पे नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उस विषय को भी लेकर टिप्पणी किया था विपक्ष पार्टियों के लोग, बहुत सारा ट्वीट किया था। अभी फिलहाल क्या उनका कहना है इस बारे में? জি, আমরা আবারও কথা বলবো প্রদীপজির সঙ্গে, আমরা আবারও কথা বলবো। তবে যে বিষয়ের দিকে আমরা নজর রাখছিলাম, যে একদিকে যেমন কুস্তিগীরদের সেখানে আন্দোলন প্রতিবাদ চলছিল এবং গতকাল যন্তর মন্তরে পুলিশের সঙ্গে যে ধস্তাধস্তি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঘটনাতেই সেখানে বেশ কয়েকজন কুস্তিগীর তাদেরকে আটক করেছিল পুলিশ। তবে আজ সকাল থেকেই যন্তর মন্তর চত্বর সম্পূর্ণভাবে ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে, পুলিশি নিরাপত্তা সেখানে রয়েছে। অন্যদিকে নয়া সংসদ ভবন সেখানে গতকালই উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরেও একাধিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। একদিকে যেমন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাকে আমন্ত্রণ না জানানোর কারণেই বিভিন্ন বিরোধী দল তারা সোচ্চার হয়েছে এবং এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল তারা। অন্যদিকে বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্যও করেছে বিরোধী দলের তরফ থেকে, বেশ কিছু টুইট তারা করেছেন এবং এই
এই নয়া সংসদ ভবন নিয়েই এই মুহূর্ত কিন্তু সেই বিতর্ক এখনো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আমরা আবারও কথা বলবো, दिल्ली থেকে রয়েছেন प्रतिनिधि प्रदीप जी। प्रदीप जी, नया संसद भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन विपक्ष पार्टियों के तरफ से बहुत सारा ट्वीट किया गया है, टिप्पणी किया गया है इस बारे में। अभी क्या कहना है उन लोगों का? जी, मैं आपको बता दूं अभी कि जब 18 मई को जब ये एक सामने घोषणा आई थी कि जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन अब 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, उसको लेके कई प्रकार की राजनीतियां गलियारों में हलचल मच गई थी और विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा था कि इस उद्घाटन समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय को बुलाना चाहिए था और उनके हाथों से ये जो नई संसद बनी है उसका उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लगातार विपक्ष यही मांग कर रहा था। और विपक्ष भी जो कल नया संसद का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, तो विपक्ष वहाँ मौजूद नहीं था उस वक्त। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि इस संसद का ऐसा क्या फायदा, ऐसा उद्घाटन का क्या फायदा कि वहाँ विपक्ष नहीं है और विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये जो उद्घाटन किया गया ये असंवैधानिक है और ये लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है, लोकतंत्र की हार है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जाकर उद्घाटन कर लेते हैं विपक्ष को बिना कॉन्फिडेंस में लिए, जिस तरीके से जो उद्घाटन किया गया है ये मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, ये संविधान का उल्लंघन करता है। इसको लेके कई ट्वीट भी किए गए हैं और उसको लेके कई प्रकार की बातें सामने आई है विपक्ष के दल के द्वारा। जैसे कि एक बात बड़ी ट्रोल हो रही है, जिस तरीके से नए जो संसद का कल उद्घाटन हुआ उसको लेकर आरजेडी ने एक पिक्चर भी पोस्ट की है ताबूत को लेकर और जो नया संसद है उसको लेकर इसकी भी कई चर्चा हो रही है। उस वहीं जो बीजेपी है वह आरोप लगा रही है कि जो विपक्षी दल है वो अच्छे काम के अंदर बखेड़ा खड़े करने की उनकी आदत हो गई है, वह अच्छे कामों को सिरे नहीं चलाती हैं और इसको लेकर कई प्रकार की राजनीतियां हो रही है और अभी तक भी बहुत सारा राजनीति इस विषय में को लेकर हो रहा है। हमारे संग रहिए आप प्रदीप जी এবং প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে থাকো। এখন সময় হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতির পর আমরা আবারও ফিরবো আজ নজরে যে খবর নিয়ে, ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন। আজ নজরে যে খবর নিয়ে ফিরে এলাম বিরতির পর। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা, একদিকে শাহজাহান রয়েছে, অন্যদিকে আমাদের সঙ্গে সৌম্যকান্তি ত্রিপাঠী রয়েছেন, অনুপম রয়েছে, মনোবীর বংশী রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তবে প্রথমেই আমরা ঘাটালের দিকে নজর রাখবো। আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার রোড শো রয়েছে এবং এই নিয়েই বিস্তারিত জানবো। শাহজাহান রয়েছে আমাদের সঙ্গে। শাহজাহান, আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার রোড শো রয়েছে এবং নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে এই মুহূর্তে তিনি সেখানে রয়েছেন। কখন থেকে এই কর্মসূচি আজকে তার শুরু হবে? দেখো, এই মুহূর্তে তিনি ঘাটালে রয়েছেন, ঘাটাল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তার যে ক্যাম্প সে ক্যাম্প রয়েছে এবং সেখানে এখন বিশ্রামেই বলা যেতে পারে। কিছুক্ষণ পরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে একটা ছোট্ট মিটিং করতে পারেন। এরপর বেলা 2:30 নাগাদ ঘাটাল থেকে দাসপুরের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা দেবেন, দাসপুরের গৌরা মাঠে। সেখানে একটি ছোট্ট কর্মসূচি রয়েছে, রোড শো করতে করতে সেখানে হাজির হবেন এবং সেখানের কর্মসূচি সেরে তিনি পুনরায় রোড শো করে 3:30 নাগাদ হাজির হবেন ডেবরা। আমি একটা জিনিস উল্লেখ করে রাখি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল সাংগঠনিক জেলা দুভাগে বিভক্ত। একটা মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা, অপরটি ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার কর্মসূচি গতকাল বিকেল পর্যন্ত সেরেছেন এবং তারপর তিনি ঘাটালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এবং তার মাঝে বেশ কয়েকজন মনীষীদের বসত ভিটে অর্থাৎ ক্ষুদিরামের কালকে জন্ম পৈতৃক ভিটে সেখানে তিনি পরিদর্শন করছেন, ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মালা দিয়ে এবং সেখান থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করার পর ঘাটাল সাংগঠনিক জেলায় প্রবেশ করেছেন। রাত্রে বীরসিংহ গ্রামে যেখানে বিদ্যাসাগরের জন্মভিটে সেখানে গিয়েছেন, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, পরে ঘাটাল হাই স্কুল মাঠে ক্যাম্পে ছিলেন। আজকে সমস্ত কর্মসূচি ছোটখাটো কয়েকটা কর্মসূচি রয়েছে বা দলীয় কর্মসূচি কয়েকটা মিটিং করার পর 2:30 নাগাদ তিনি রওনা হবেন এবং তিনি দাসপুরের গৌরা মাঠে হাজির হবেন। সেখানে ছোট্ট একটি পথসভা বলা যেতে পারে সেরে তিনি সেখান থেকে আবার রোড শো করতে করতে ডেবরায় হাজির হবেন। ডেবরাতে জনসভা কর্মসূচি রয়েছে, 3:30 নাগাদ সেখানে হাজির হবেন এবং সেখান থেকে জনসভা সেরে সোজা রোড শো করতে করতে পিংলার মুন্ডুমারি এলাকায় হাজির হবেন 4:30 নাগাদ। সেখানে ছোট্ট একটি রোড শো পথসভা করবেন, জনসংযোগ কর্মসূচি সারবেন এবং তারপর সেখান থেকে রাত্রির আগেই পৌঁছে যাবেন সবং থানার অন্তর্গত একটি জায়গায় যেখানে তার সবংয়ে সেখানে তিনি রাত্রিকালীন অধিবেশন করবেন। অর্থাৎ মেদিনীপুরের যে শালবনী স্টেডিয়ামে রাত্রিকালীন অধিবেশন হয়েছিল সেম অধিবেশন এবার ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার হবে সবংয়ে। এই যাবতীয় কর্মসূচি রয়েছে, প্রস্তুতি সারা এবং তৃণমূল কর্মীদের সজ্জা যেটা বলা যেতে পারে বিভিন্ন জায়গায় রোড শো করার জন্য। তৃণমূলের জেলা কোঅর্ডিনেটর অজিত মাইতি জানিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ ইতিমধ্যে রাস্তার বিভিন্ন প্রান্তে তারা তৈরি হয়ে গিয়েছেন। দুপুরের পরেই তাকে ওয়েলকাম করা
করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন এবং তারা রোড শোয়ে স্বাগত জানাবার জন্য হাজির হবেন। একেবারে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে এই রোড শোয়ের দিকে। শাহজাহান, তুমি সঙ্গে থাকো আমাদের। তবে সৌম্যকান্তি ত্রিপাঠী পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আরেক প্রতিনিধি রয়েছেন। সৌম্য, তোমার কাছে জানবো যে একদিকে যেমন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার এই নবজোয়ার কর্মসূচি চলছে, তারই মধ্যেখানে এই নতুন ঘোষণা যেখানে বাংলার রাজনীতিতে প্রথমবারের জন্য পডকাস্ট, এবং এই পডকাস্টের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস কোন কোন বিষয়গুলো তুলে ধরবে, কি কারণে এই চিন্তা ভাবনা? চিন্তাভাবনা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই প্রচার কাজে এই নবজোয়ার, তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচি 1 মাস পেরানোর পরেই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে নবজোয়ার রেডিও। এই রেডিওকে প্রচার মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরার জন্য এবং এই অভিনব এই প্রচার মাধ্যমকে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের, এবং সেই প্রচার কার্যে রেডিওকে এর আগে ইউটিউব, ফেসবুক থেকে শুরু করে টুইটার, অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের জন্য, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই প্রচার মাধ্যমকেই কাজে লাগায়। কিন্তু এই প্রথমবার রেডিওকে প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, এবং সেটা নবজোয়ার রেডিওর মাধ্যমে, এই পডকাস্টের মাধ্যমে প্রচার কাজ সারা হবে, যেখানে প্রতি মাসে একবার করে স্বাগত ভাষণ রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই রাজ্যের উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে একটি স্বাগত ভাষণ রাখবেন প্রতি মাসে একবার করে, এবং একই সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃত্বরা তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সহ শুরু করে রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই রেডিওর মাধ্যমে, এই পডকাস্টের মাধ্যমে তাদের প্রচারগুলি সারবেন। এবং যেটা জানা গেছে যে এই প্রচার কাজটা যেটা শুরু হচ্ছে নবজোয়ার রেডিওর মাধ্যমে, সেটা কিন্তু বাংলাতে অভিনব। বাংলাতে এর আগে এভাবে রেডিওকে কাজে লাগিয়ে, রেডিওকে প্রচারের কাজে লাগিয়ে কিন্তু প্রচার হয়নি এইভাবে, এই পডকাস্টকে কাজে লাগিয়ে এভাবে প্রচার হয়নি। কারণ এর আগে বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমকে কাজে লাগানো হয়েছিল, কিন্তু গ্রামীণ এলাকাতে তৃণমূল কংগ্রেস যখন গ্রামীণ এলাকাতে সব থেকে বেশি প্রচার কাজ সারছে, এবং সেই গ্রামীণ এলাকাতে রেডিও যথেষ্ট জনপ্রিয়, এবং সেই কারণে রেডিওকে প্রচার মাধ্যম হিসেবে নিয়ে আসার একটা পরিকল্পনা তৃণমূল কংগ্রেসের রয়েছে, এবং সেই কারণেই তারা নবজোয়ার রেডিও পডকাস্টের মাধ্যমে তার যে পরিকল্পনা এবং সেই প্রচার কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি একটি করে স্বাগত ভাষণ রাখবেন প্রতি মাসে, এবং সেই স্বাগত ভাষণে রাজ্যের উন্নয়ন সহ শুরু করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্যবাসীকে তিনি তার মতামত জানাবেন। এবং একই সঙ্গে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী নন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের বিভিন্ন নেতৃত্বরা তারা বিভিন্ন সময় এই রেডিওর মাধ্যমে প্রচারটাকে তুলে নিয়ে যাবে। এবং এই অভিনব যে প্রচার, এর আগে কিন্তু রেডিওর মাধ্যমে এভাবে প্রচার কিন্তু কখনোই সারা হয়নি, এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমেই প্রচার কাজটা আনছে, যেটা দেশে কেন রাজ্যে কেন দেশেও এই ধরনের প্রচার রেডিওর মাধ্যমে কখনো করা হয়নি। সেই রেডিওর প্রচার কাজটাকে সামনে আনা হচ্ছে, এবং এটা গ্রামীণ রাজনীতিতে একটু সাড়া ফেলবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। কেননা এই ধরনের রেডিওতে অভিনব প্রচার এর আগে কোনোদিন হয়নি, এবং গ্রামবাসীরা গ্রামের দিকে, গ্রামাঞ্চলে রেডিও যথেষ্ট বেশি প্রসিদ্ধ, এবং রেডিওর মাধ্যমেই তারা, যেখানে এত বেশি করে সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইলের ট্রেন্ডিংসে সোশ্যাল মিডিয়া এইসব বিষয়ে গ্রামের মানুষরা যতটা অভ্যস্ত, তার থেকে বেশি তারা রেডিও শুনতে অভ্যস্ত, এবং সেই কারণে কিন্তু নবজোয়ার রেডিওকে প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, এবং তা শুরু একেবারে এবং এই বিষয় নিয়ে তারা অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, এবং কিভাবে কাজে লাগায় অবশ্যই নজর থাকবে। সৌম্যকান্তি, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো এবং বাকিরাও সঙ্গে থাকো, আবারও ফিরবো, তবে এখন সময় হচ্ছে আরো একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন। আজ নজরে যে খবর নিয়ে ফিরে এলাম বিরতির পর, রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা, সুদীপ্তা রয়েছে, মনা বীরবংশী রয়েছে, অন্যদিকে অভিজিৎ এবং অনুপম রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তবে প্রথমেই আমরা সুদীপ্তার কাছে যাব। সুদীপ্তা, যে বিষয়ে জানতে চাইবো যে আজ অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তার জামিন মামলার শুনানি রয়েছে, কি জানা যাচ্ছে এই নিয়ে? দেখো, এতদিন প্রায় 322 দিন হয়ে গেল অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তিনি জেলে রয়েছেন। যখন তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সেই দিনকে একমাত্র তার জামিনের আবেদন করা হয়েছিল, এর বাইরে এতদিন 322 দিনের মধ্যে একবারও তার জামিনের আবেদন করা হয়নি। গত 11ই মার্চ যখন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি, সাধারণত ব্যাংশাল আদালতে ভার্চুয়ালি তারা আসেন ইডি যে মামলা হয় তার সূত্র ধরে, তখন কিন্তু প্রথমবারের জন্য তার জামিনের আবেদনের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়। অর্থাৎ 322 দিন পর প্রথমবার 11ই মার্চ তার জামিনের আবেদনে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে সেই মামলার শুনানি রয়েছে। অর্থাৎ সেই দিন আবেদন করা হয়েছিল এবং আজকে সেই মামলার শুনানি। কেন এমনটা করা হলো সেই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছিল ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে। এতদিন বাদে কেন জামিনের আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা মনে করলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়? যেমনটা জানা যাচ্ছে, অর্পিতার সূত্র ধরে যেমনটা জানা যাচ্ছে যে এতদিন তিনি সেইভাবে আইনি সহায়তা পাননি, সেই কারণেই তিনি জামিনে আবেদন করেননি।
এতদিনে তিনি আইনি সহায়তা পেয়েছেন বলেই তিনি জামিনের আবেদন করছেন, এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। আজকে অর্পিতা মুখোপাধ্যায় সেই জামিনের আবেদনের শুনানি রয়েছে। তীব্র বিরোধিতা করবে ইডি আধিকারিকরা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা দেখেছি, অর্পিতা মুখোপাধ্যায় এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাড়ি থেকে, অর্পিতা মুখোপাধ্যায় বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হওয়ার পর এবং সেই ঘটনাতেই আজকে তাকে পেশ করা হতে চলেছে এবং জামিন মামলার শুনানিতে ঠিক কি হয় অবশ্যই নজর থাকবে আমাদের। সুদীপ্তার সঙ্গে থাকো, প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে থাকো, আবারও ফিরবো তোমাদের কাছে। তবে এখন সময় হচ্ছে আবারও একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি। বিরতির পর ফিরে এলাম, এবার সরাসরি যাব। মনা বীরবংশী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে প্রতিনিধি। মনা, ব্লক সভাপতি ভোলা মিত্র তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কি কারণে? দেখো, একেবারে অভিক, তুমি জানো যে শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে তুমি জানো যে বিশেষ করে গতকালকে আমরা দেখেছিলাম যে তোমার কোর কমিটির উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছিল এবং সেই বৈঠকে অবশ্যই তুমি জানো যে যেহেতু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডল তিনি দিল্লিতে তিহার জেলে বন্দী রয়েছে। অনুব্রতহীন বীরভূমে তুমি জানো যে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছেন এবং এই কোর কমিটির মাথার উপরে বসিয়েছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী, বলা যেতে পারে যে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। তিনি ফিরহাদ হাকিম গতকালকেই তিনি বোলপুরের যে জেলা তৃণমূল কার্যালয় সেখানে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক করেন এবং দেখো সেখানে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকের কিন্তু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা সেখানে হয়েছিল এবং দেখো সবচেয়ে যেটা বড় সিদ্ধান্ত হয়েছে গতকালকের কোর কমিটির বৈঠকে, বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির বৈঠকে, সেটি হচ্ছে দুবরাজপুর। তুমি জানো যে দুবরাজপুর ব্লকের যিনি ব্লক সভাপতি ছিলেন ভোলা মিত্র, তিনি কিন্তু অনুব্রত মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত, এমনটাই কিন্তু বীরভূমের মাটিতে কান পাতলে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি তুমি যদি দেখো একটি বীরভূমের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা চিত্রটা, তাহলে দেখা যেতে পারে যে এই ভোলা মিত্র শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই কিন্তু সেখানে কিন্তু দায়িত্ব রয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ভোলা মিত্রের বিরুদ্ধে কিন্তু একাধিক অভিযোগ এসেছে। কি অভিযোগ এসেছে? যে বিশেষ করে সেখানে তিনি তৃণমূলের যে পুরনো কর্মী একটা বড় অংশ, সেই অংশদেরকে তারা কিন্তু বসিয়ে রেখেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেখানে সাংগঠনিক দিক থেকে কিন্তু দুর্বল হচ্ছে, বিরোধীরা কিন্তু সেখানে শক্তিশালী হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় তুমি জানো যে বীরভূম জেলায় যে 11টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী সেটা যে দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্র, যেটা 2021 যে বিধানসভা নির্বাচন সেখানে পরাজিত হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ভোলা মিত্রকে ব্লক প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অবশ্যই সেই জায়গায় 16 জনের একটি কমিটি কিন্তু গঠন করে দেওয়া হয়েছে এবং এই কমিটিতে অবশ্যই স্বপন মণ্ডলকে এবং সাইফুল খানকে আহ্বায়ক করা হয়েছে এবং 16 জনের একটা কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এটাকে তৃণমূলের তরফ থেকে বলা হচ্ছে নির্বাচনী কমিটি, অর্থাৎ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন বা নির্বাচনের যে বৈতরণী পার করা পর্যন্ত এই কমিটি থাকবে। এই কমিটি কিন্তু একেবারে অর্থাৎ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ভোলা মিত্রের বিরুদ্ধে, যার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তুমি সঙ্গে থাকো মনে, তবে এরপর আমরা অভিজিতের কাছে যাব। অভিজিৎ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। অভিজিৎ, দুপক্ষের সংঘর্ষে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে, এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কি আপডেট রয়েছে? দেখো অভিক, এখনো পর্যন্ত পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। যে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়োয়া থানার যে পাপড়দহ গ্রামে দুপক্ষের সংঘর্ষের জেরে যে তৃণমূল কর্মী আমির শেখের মৃত্যু হয়েছিল সেই ঘটনায় এবং গ্রামে যে ব্যাপক বোমাবাজি করা হয়েছিল সেই ঘটনায় মোট 28 জনের নামে বড়োয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। এর ছাড়াও তোমার যে পুলিশ যেটা এলাকা থেকে কিন্তু আজকে ভোররাত পর্যন্ত প্রায় 30টি মতো তাজা বোমা উদ্ধার করেছে, যে বোমাগুলো এখনো পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় করা যায়নি। গ্রামে কিন্তু পাপুরদহ গ্রামে কিন্তু গতকাল সন্ধ্যের সময় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। 50টার থেকে বেশি বোমায় ওখানে ব্লাস্ট হয়েছিল, যার ফলে প্রাণ গেছে এক তৃণমূল কর্মীর। এছাড়াও কিন্তু গ্রামের যত্রতত্র বিভিন্ন জায়গায় বোমা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, যেগুলো বোমা ছোড়া হলেও যেগুলো ফাটেনি। এছাড়াও কিন্তু ড্রাম ভর্তি বোমাও সেখান থেকে উদ্ধার করেছে। এই মুহূর্তে পুলিশ যে 28 জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং এলাকায় যে বোমাবাজি ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনায় যে 28 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাদের মধ্যে 2 জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলে বাকিরা কিন্তু এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ফলে তাদের খোঁজে কিন্তু তল্লাশি চালাচ্ছে এবং তাদের খোঁজে এখনো পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান চলছে। অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে এই খবরের দিকে, সঙ্গে থাকো, বাকিরাও সঙ্গে থাকো, আবারও আসবো তোমাদের কাছে। তবে এখন সময় হচ্ছে আরো একটা ছোট্ট বিরতির পর আবারও ফিরবো আজ নজরে যে খবর নিয়ে, ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন।
বিরতির পর ফিরে এলাম, আবারও নজর রাখবো আজ নজরে যে খবরের দিকে। এবং এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের তবে যে বিষয়ের দিকে আমরা নজর রাখবো আজকে, যে একদিকে যেমন আজ গুয়াহাটি থেকে রাজ্যের তৃতীয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস তার উদ্বোধন হতে চলেছে এবং অবশ্যই সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিকে আমাদের নজর থাকবে। এবং তার পাশাপাশি আজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরের আপডেট আপনাদেরকে দিলাম, যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার রোড শো রয়েছে এবং সেই রোড শো কর্মসূচিও শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। অন্যদিকে নবজোয়ার রেডিও পডকাস্ট তা শুরু হতে চলেছে এবং তার পাশাপাশি দুপক্ষের সংঘর্ষের যে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর খবর এসেছে, সেই ঘটনাতে 28 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছিল এবং সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে 2 জনকে আটক করা হয়েছে। এবং তার পাশাপাশি অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তারও আজকে জামিন মামলার শুনানি রয়েছে। অন্যদিকে গুয়াহাটি থেকে আজ রাজ্যের তৃতীয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস তারও উদ্বোধন রয়েছে। আপাতত ধন্যবাদ সবাইকে। সুদীপ্তা ছিল, অনুপম ছিল, আমাদের সঙ্গে মনা ছিল এবং অন্যদিকে অভিজিৎ ছিল। প্রত্যেকেই ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য। আজ নজরে যে খবর এই পর্যন্তই। অন্যান্য খবর নিয়ে ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।